Welcome, my dear students. This is Unit 1 Complex Variables and Probability Statistics, Lecture 9 Problems Continuation, Problem 13. Find the analytic function f of z is equal to u plus iv if u plus v is equal to 2 sin 2x by e power 2y minus e power minus 2y minus 2 cos 2x. So, what is given? U plus v is equal to 2 sin 2x by e power 2y minus e power minus 2y minus 2 cos 2x. So dividing both numerator and denominator by 2, dividing both numerator and denominator by 2, we get sin 2x by, this is e power 2y minus e power minus 2y by 2 sin h2y minus cos 2x. Okay. Now, what is your f of z? U plus iv. U plus v రావాలంటే 1 plus i తో మల్టిప్లై చేయమన్నా. 1 plus i ఇంటూ f of z. ఇప్పుడు 1 plus i ఇంటూ u plus iv is equal to u plus iv plus iu minus v. So, u minus v plus I into u plus v. This is capital U plus I capital V. This is capital F of Z, where capital F of Z is equal to 1 plus I into F of Z. Capital U is equal to U minus V. Capital V is equal to U plus V. Here U plus V is given. So capital V is given. Imaginary part is given. That is the identification. So capital V is equal to U plus V is equal to sin 2x by sin h2y minus sin 2x by sin h2y minus cos 2x. This is imaginary part. Capital V means imaginary part. So f dash z formula in case of imaginary part, dou v by dou y plus I dou v by dou x. Dou v by dou y sin 2x is constant 1 by x model. So minus 1 by sin h2y minus cos 2x whole square into sin h2y derivative 2 cos h2y minus cos 2x derivative with respect to y 0, need not write, plus I into dou v by dou x, u by v formula, v into sin h2y minus cos 2x, v into u derivative sin 2x derivative 2 cos 2x minus sin 2x into v derivative sin h2y derivative 0 cos 2x derivative minus into minus plus 2 sin 2x by v square sin h2y minus cos 2x whole square. By Milne-Thomson's method, put x is equal to z, y is equal to 0. So f dash z is equal to xz cos h0 1 sin h0 0. So minus sin 2z by cos square 2z minus 2 sin 2z by cos
square 2z. Here sin h0 0, so minus 2, or you write like this, plus I into 0 minus cos 2z into 2 cos 2z minus 2 sin square 2z x equal z by sin 0 0 cos square 2z. So we get, simplifying, we get minus 2 secant 2z sin by cos tan 2z plus I into minus 2 cos square 2z minus 2 sin square 2z. So minus 2 common, cos square z plus sin square z1. So minus 2 by cos means secant square, minus 2 secant square 2z. So integrating, your f of z is equal to minus 2 integral secant 2z tan 2z dz minus 2y integral secant square 2z dz. Capital F of z is, what is capital F of z? That is 1 plus I into f of z, small f of z, is equal to integral secant x tan x secant x. So minus 2 secant 2z by 2, 2z derivative by 2, minus 2y integrate secant square 2z tan 2z by 2. So we get here 2 to cancel, minus of 1 plus I. No, this is different, this is different. Okay, you write like this. 1 minute, this is wrong. 2 to cancel, minus secant 2z, 2 to cancel, minus I tan 2z. Therefore, your f of z required analytic function is dividing by this by 1 plus I minus secant 2z minus I tan 2z by 1 plus I. Problem 14. If f of z is equal to u plus iv is an analytic function of z, find f of z. Find f of z. If 2u plus v is equal to u power 2x, 2x plus y cos 2y plus x minus 2y sin 2y. Solution. What is given here? Given 2u plus v is equal to u power 2x bracket 2x plus y cos 2y plus x minus 2y sin 2y ఇది ఇచ్చాడండి. ఓకే, నా వాట్ ఈజ్ యువర్ స్మాల్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఎనాలిటిక్ ఫంక్షన్ యూ ప్లస్ ఐవి దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఇప్పుడు యూ ప్లస్ వి అన్నా యూ మైనస్ వి అన్నా 1 ప్లస్ ఐతో మల్టిప్లై చేయాలని చెప్పాను నేను. ఇక్కడ 2u ప్లస్ వి ఉంది. 2u ప్లస్ వి రావాలంటే వి కోఎఫిషియంట్ ఎంత? 1. వి కోఎఫిషియంట్ 1, యూ కోఎఫిషియంట్ 2. కాబట్టి 1 ప్లస్ 2iతో మల్టిప్లై చేయాలి. 1 ప్లస్ 2iతో బోత్ సైడ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. చూడండి, ఇది మామూలుగా ఇంతకుముందు మామూలు యూజువల్ మెథడ్ చెప్పాను. 2 - 3, 2 + 3 సబ్ట్రా అలాంటివి ఎన్ని చేయాలని దీంట్లో చాలా పెద్ద అయిపోద్దండి.
చాలా పెద్ద అయిపోతుంది, పేజీలు టైం అంతా పోతుంది. ఇది షార్ట్ కట్ మెథడ్, కొంచెం చూడండి జాగ్రత్తగా. యూ ప్లస్ వి యూ మైనస్ వి ఇస్తే ఈజీ, 1 + అయితే మల్టిప్లై చేసుకుంటారు. అదే 2u + v అన్నప్పుడు v కోఎఫిషియంట్ 1 v కోఎఫిషియంట్ 1 u కోఎఫిషియంట్ 2 రివర్స్లో రాయాలి. 1 + 2i 1 + 2iతో మల్టిప్లై చేయాలి. చూడండి అవును కదా, u + iv + 2iu + i² -1 -2v. సో u - 2v + i ఇంటూ 2u + v. చూడండి వచ్చింది 2u + v, 2u + v. ఇదంతా మీకు క్యాపిటల్ యూ అనుకుంటారు, ఐ ఇంటూ క్యాపిటల్ వి అనుకుంటారు. ఇది క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్, వేర్ capital F of Z is 1 + 2i into small f of Z, capital u - 2v. రేపు ఎగ్జామ్లో u - 2v ఇచ్చారనుకోండి, ఇలాగే 1 + 2 అయితే మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది. క్యాపిటల్ v 2u + v అంటే మీకు క్యాపిటల్ v ఇచ్చాడు, 2u + v ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి, u పవర్ 2x 2x + y cos 2y plus x minus 2y sin 2y. ఇక్కడ v అంటే ఇమేజినరీ పార్ట్. అప్పుడు f' ఏమవుతుందండి, ఇమేజినరీ పార్ట్ అయితే డో క్యాపిటల్ v బై డో y ప్లస్ i డో v బై డో x. డో v బై డో y అంటే ఈ క్యాపిటల్ వీకి వైతో డెరివేటివ్ కట్టాలి. ఈ పవర్ 2x కాన్స్టెంట్ అలాగే ఉంటుంది. వైతో డెరివేటివ్ కట్టినప్పుడు ఇక్కడ యూవీ ఫార్ములా వేయాలి. 2x + y ఇంటూ కాస్ 2y డెరివేటివ్ మైనస్ sin 2y, వైతో కడుతున్నాం కదా, ప్లస్ కాస్ 2y ఇంటూ 2x డెరివేటివ్ 0, y డెరివేటివ్ 1. యూవీ ఫార్ములా u ఇంటూ v డెరివేటివ్ ప్లస్ v ఇంటూ u డెరివేటివ్. డెరివేటివ్స్ రావాలి. నేను మాత్రం ఏం చేయగలిగింది ఏం లేదు, నాకు రావు డెరివేటివ్లు అంటే నేను మాత్రం ఏం చేస్తాను చెప్పండి. ఇది యూవీ ఫార్ములా. ఇక్కడ కూడా x - 2y ఇంటూ sin 2y డెరివేటివ్ 2 cos 2y ప్లస్ sin 2y ఇంటూ ఈ x డెరివేటివ్ 1 0, 2y డెరివేటివ్ -2 -2y డెరివేటివ్ -2. ఇక్కడ యూవీ ఫార్ములా వేసాను. ప్లస్ i ఇంటూ డో v బై డో x. ఇక్కడ యూవీ ఫార్ములా వేయాలి. యూవీ ఫార్ములా చూడండి, ఇది u ఇది v. u పవర్ 2x ఇంటూ లోపల దాని డెరివేటివ్ కట్టాలి దీని దగ్గర, దేంతో ఎక్స్తో కలిసినప్పుడు కాస్ 2y కాన్స్టెంట్. అప్పుడు ఇక్కడ x డెరివేటివ్ అంటే 2x డెరివేటివ్ 2. చూడండి డెరివేటివ్ బ్రాకెట్లో పెడుతున్నాను, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతలేను నేను, అది అర్థం చేసుకోండి. sin 2y కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ x చేసినప్పుడు x డెరివేటివ్ 1. ఇది u ఇంటూ v డెరివేటివ్ అయింది. ఇప్పుడు v ఇంటూ u డెరివేటివ్ వేయాలి. u డెరివేటివ్ అంటే 2u పవర్ 2x ఇంటూ v అలాగే రాస్తాం. 2x + y cos 2y ప్లస్ x - 2y ఇంటూ sin 2y. ఇది బై మిల్నీ థామ్సన్ మెథడ్. పుట్ x = z, y = 0. బై మిల్నీ థామ్సన్ మెథడ్ పుట్ x = z, y = 0. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి పై దాంట్లో. ఈ పవర్ 0 1, కాస్ 0 1, sin 0 0. అవి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ పెడితే మనకి ఈ పవర్ 2z ఇంటూ 1 + 2z, అలాగే i ఇంటూ 2e పవర్ 2z 2e పవర్ 2z ఇంటూ 2z వస్తుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 1 + 2z ఇంటూ ఈ పవర్ 2z ప్లస్ ఇక్కడ 2 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, 2 కామన్ తీయాలి, 2 కామన్ తీసాం, 2i u పవర్ 2z ప్లస్ 2z u పవర్ 2z వస్తుందా. ఓకే, మరి ఎట్లా ఇంకేం చేయాలి ఇప్పుడు దీంట్లో, 1 + 2z
1 ప్లస్ 2z కి u పవర్ 2z కామన్ తీయచ్చు. 1 ప్లస్ 2z u పవర్ 2z ప్లస్ 2i, ఇక్కడ 1 ప్లస్ 2z u పవర్ 2z. ఇప్పుడు 1 ప్లస్ 2z కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ 2i ఇంటూ 1 ప్లస్ 2z ఇంటూ u పవర్ 2z, u పవర్ 2z. ఇంటిగ్రేటింగ్ బోత్ సైడ్స్ f of z is equal to 1 plus 2i constant integral 1 plus 2z into u power 2z dz. What is f of z? f of z ఏమిటండి? f of z 1 plus 2i into స్మాల్ f of z. లక్కీగా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 1 plus 2i. చైన్ రూల్ వేయాలి, u అలాగే రాసి u పవర్ 2zకి ఇంటిగ్రేషన్ వేయాలి, u పవర్ 2z బై 2 మైనస్ దీని డెరివేటివ్ వేయాలి, 1 డెరివేటివ్ 0, 2z డెరివేటివ్ 2, మళ్ళీ దీనికి ఇంటిగ్రేషను u పవర్ 2z బై 4. ఈ 1 ప్లస్ 2i క్యాన్సిల్. యువర్ f of z ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతనైనా 1 ప్లస్ 2z ఇంటూ u పవర్ 2z బై 2 మైనస్ 2 క్యాన్సిల్ u పవర్ 2z బై 2 మల్టిప్లై చేస్తే u పవర్ 2z బై 2 ప్లస్ 2 క్యాన్సిల్ z u పవర్ 2z మైనస్ u పవర్ 2z బై 2, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ z u పవర్ 2z. దిస్ ఈజ్ యువర్ f ఆఫ్ z. Problem 15. Find an analytic function f of z equal to u plus iv if 3u plus 2v y square minus x square plus 16x. So given 3u plus 2v is equal to y square minus x square plus 16x. So your small f of z is u plus iv. దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి, దీనిలో రివర్స్ అని చెప్పాను, 2e2 3e2 అంటే 2 ప్లస్ 3iతో మల్టిప్లై చేయాలి, 2 ప్లస్ 3iతో మల్టిప్లై చేయాలి. సో మల్టిప్లైయింగ్ దిస్ 2 ప్లస్ 3i ఇంటూ u ప్లస్ iv, 2u ప్లస్ 2iv ప్లస్ 3iu, i square is minus 1, so minus 3v. Look here. So real part 2u minus 3v, I common it, 3u plus 2v. So capital F of z is equal to u capital U plus iv, where capital F of z is 2 plus 3i into f of z. U is this one, v is this one, but in this problem v is given. So v is given in this problem. So capital V is equal to 3u plus 2v is equal to y square minus x square plus 16x. So imaginary part. What is your f dash z? Dou v by dou y plus I dou v by dou x. Dou v by dou y, దీనికి yతో డెరివేటివ్ 2y మైనస్ 0 ప్లస్ I ఇంటూ xతో డెరివేటివ్ 0 మైనస్ 2x ప్లస్ 16 by Milne-Thomson's method. By Milne-Thomson's method, put x is equal to z, y is equal to 0. So f dash z is 0 plus I into y 0, I into minus 2z plus 16. So integrating f of z is equal to I into minus 2 integral z dz, 16 constant integral dz. So what is your capital F of z? 2 plus 3i into f of z. 2 plus 3i into f of z is equal to I into minus 2 into z square by 2, 16
z. To cancel, we get small f of z is equal to I into 16z minus z square by 2 plus 3i. Problem 16, application problem, very important problem. An electrostatic field in the xy plane is given by the potential function phi is equal to 3x square y minus y cube. Find the stream function. Look here. W is equal to phi plus I psi represents, ఇంతకుముందు థియరీ రాలేదు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇక్కడ. W is equal to అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇవి కరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. W is equal to phi plus I psi represents complex potential. Here phi is potential function. Psi is stream function. వాడు ప్రాబ్లంలో పొటెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, అంటే రియల్ పార్ట్ ఇచ్చాడు. ఫై అంటే రియల్ పార్ట్ ఇచ్చాడు. సై ఇమేజరీ పార్ట్ కట్టుకోమంటున్నాడు. ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసాం. యానలిటిక్ ఫంక్షన్ కట్టిన తర్వాత దాన్ని మార్చి రియల్ పార్ట్ ఇమేజరీ పార్ట్ కనుక్కొని కంపేర్ చేసి కనుక్కున్నాం ఇంతకుముందు. ఆ టైప్ ప్రాబ్లం ఇది. సో phi is equal to 3x square y minus y cube. This is real part. So what is your W? Phi plus I psi. W is equal to phi plus I psi. W dash z is equal to రియల్ పార్ట్ కాబట్టి ఫార్ములా ఫై ఇచ్చాడు కదా, ఫై మీద ఫార్ములా రాయాలి. డో ఫై బై డో ఎక్స్ మైనస్ ఐ డో ఫై బై డో వై. కొంచెం ఈజీ ఇది. ఫైకి ఎక్స్తో డెరివేటివ్, 3y కాన్స్టెంట్, ఎక్స్ స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2x మైనస్ 0 మైనస్ ఐ ఇంటూ ఫైకి వైతో డెరివేటివ్, వైతో 3x స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్, y డెరివేటివ్ 1 మైనస్ 3y స్క్వేర్. సింప్లిఫై చేస్తే ఇది 6xy మైనస్ ఐ ఇంటూ 3x స్క్వేర్ మైనస్ 3y స్క్వేర్ బై మిల్నీ థామ్సన్స్ మెథడ్. పుట్ x is equal to z. ప్రొసీజర్ ఏం మారదు, వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ద ప్రాబ్లం కొంచెం డిఫరెంట్, అప్లికేషన్ ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు అంతే, సేమ్ ప్రొసీజరే. ఎఫ్ డాష్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైబల్ 0 పెడితే 0 అయిపోతుంది, మైనస్ ఐ. వైబల్ 0 పెడితే 3x స్క్వేర్ కదలే, ఎక్స్ బల్ జెడ్ పెట్టాలిగా 3z స్క్వేర్. ఇంటిగ్రేటింగ్ wz ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 3i ఇంటిగ్రల్ జెడ్ స్క్వేర్ dz minus 3i z cube by 3 minus I z cube, 3 క్యాన్సిల్, మైనస్ I z cube. కానీ మీ wz అంటే ఏంటి? 5 ప్లస్ I psi. మరి మైనస్ I ఇంటూ z అంటే x ప్లస్ IY హోల్ క్యూబ్ మైనస్ I ఇంటూ a ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్, a క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్, ఐ క్యూబ్ అంటే మైనస్ ఐ వై క్యూబ్, 3x స్క్వేర్ 3a స్క్వేర్ బి. సో 3ix స్క్వేర్ వై, 3ab స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 3xy స్క్వేర్. ఇక్కడ రాస్తాను a ప్లస్ బి హోల్ క్యూబ్ ఫార్ములా, a క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ ప్లస్ 3a స్క్వేర్ బి ప్లస్ 3ab స్క్వేర్. ఎక్కడైతే ఐ స్క్వేర్ వస్తుంది అది -1 అవుతుంది. మైనస్ అయితే మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ ఐ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఐ స్క్వేర్ అంటే -1 కాబట్టి మైనస్ వై క్యూబ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్
ఐ స్క్వేర్ మైనస్ 3x² మైనస్ ప్లస్ ఐ 3xy స్క్వేర్. ముందు రియల్ పార్ట్ రాయండి, ఐలేంది రాయండి. ఐలేంది చూడండి, ఇక్కడ ఏం గుర్తు తేడా వచ్చింది. మైనస్ ఐ స్క్వేర్ అండ్ మైనస్ ఉంది కదా, ప్లస్ అవుతుంది అది. సో 3x² మైనస్ y³ ఐలేంది. ఐ కామంది ఇస్తే 3xy² మైనస్ x³. ఇప్పుడు రియల్ పార్ట్ 5 = 3x² మైనస్ y³. ఇది ఇచ్చిందే వచ్చింది చూడండి, ఇదిగోండి ఇచ్చిందే వచ్చింది. అప్పుడు మన ప్రాబ్లం కరెక్ట్గా తప్పో తెలుస్తుంది. సై అంటే ఇమేజినరీ పార్ట్ ఈక్వల్ చేస్తావు, 3xy² మైనస్ x³. ఈ విధంగా స్ట్రీమ్ ఫంక్షన్ మీరు కనుక్కోవచ్చు. ప్రాబ్లం 17 హోంవర్క్ చేయండి, ఇది సేమ్ మోడల్లో. W = 5 + I psi. హియర్ సై ఇచ్చాను ఈసారి, x² మైనస్ y² ప్లస్ x/x² ప్లస్ y². దెన్ ఫైండ్ 5 అంటే ఇమేజినరీ పార్ట్ ఇచ్చి రియల్ పార్ట్ అడుగుతున్నట్టు లెక్క. ఇదే మోడల్లో చేయండి.